حدیث سنیے اب دل کے کانوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو یہ حاصل نہیں، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہو اور پھر 2 راتیں ایسی گزر جائیں اور اس نے وصیت نہ کی ہو، اس کے بعد لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض ہے، کوئی امانت کا ادا کرنا، حق مہر یا کوئی ایسی باتیں ہیں، اس کے لیے تو لازم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے سارے معاملات صاف ہیں، ادا شدہ ہیں، پھر بھی وہ وصیت اگر لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا اجر بنے گا۔ ایک اور حدیث سنیے کہ وصیت لکھنا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے جھگڑوں سے بچیں، جب گھر کے بڑے، جب وصیت جن کے لیے کرنی ضروری ہے یہ لوگ یہ صحیح شریعت کے مطابق وصیت کریں گے تو ماحول میں خیر پھیلے گی، صلح اور صفائی ہوگی، محبتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ اور جب یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تب ماحول کے اندر شر، فساد، فتنہ، بغض، عناد، قطع رحمی، لڑائیاں اور جناب مقدمات اور یہ سب معاملات ہوں گے۔ تو ایک بہت اہم بات ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی صحیح سمجھ آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے گیا، جو شخص شریعت کے مطابق وصیت کر کے دنیا سے گیا، جانا تو سب نے، لیکن یہ شخص سیدھے راستے پہ گیا، میری سنت کے راستے پہ گیا، یہ تقوی پر مرا، یہ شہادت کی موت اس کو ملی اور مغفرت کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو آپس کی لڑائیوں کو نمٹاؤ۔ تو جو شخص اتنی صلح کی زندگی گزارے، صفائی کے معاملات کی زندگی گزارے، وصیت شریعت کے مطابق کر کے جائے، فرمایا کہ یہ صحیح طریقے پر، سنت کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، تقوی پر مرا، شہادت کا اس کو انعام ملے گا، اجر ملے گا اور مغفرت کی حالت میں دنیا سے گیا۔ صحابہ کرام وصیت کے بارے میں اور تمام سنتوں کے بارے میں عاشق رسول تھے، ایک ایک سنت کو شوق سے اور محبت سے ادا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی بھی یہ ترتیب تھی کہ وصیت کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے۔ اصل میں ان کے سامنے موت رہتی تھی، ہمارے سامنے موت نہیں ہے، مرنا تو ہم نے ہے لیکن موت ہمارے سامنے بالکل نہیں۔ ان کے سامنے موت رہتی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کا حق ہو یا اللہ کے بندوں کا کوئی حق ہو، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو وہ ڈرتے تھے۔ تو ہم نے مرنا تو ہے لیکن موت یاد نہیں اور خوف خدا بھی نہیں، اس لیے مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصیت والی حدیث نقل کر کے اپنا عمل بتاتے ہیں، اس کے بعد میں نے کوئی ایسی رات نہیں گزاری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام عام حالات میں تو وصیت کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بات رہ جاتی، سفر کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، یا کوئی بات ہی ایسی دیر میں پیش آتی کہ وہ وقت وصیت کرنا ہوتا، ایمرجنسی کا ہوتا، تب بھی وصیت کے حکم پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہیں، ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے حالات مجھے بتا سکے، سمجھا سکے۔ تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو حتیٰ کہ میں ان کی بیٹی کے پاس گیا اور پردے میں نے ان کے تفصیلی حالات پوچھے، میں چاہتا تھا کہ مجھے ان کے حالات ملیں۔ تو کہتے ہیں ان کی بیٹی نے جب مجھے ان کے اور بہت سارے واقعات سنائے تو ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا اور خواب میں انہوں نے اس شخص کو وصیت کی، کہا کہ کل جب مجھے شہید کر دیا گیا تو ایک آدمی میری لاش کے پاس سے گزرا اور میری جو زرہ تھی بڑی قیمتی اور نفیس تھی، اس نے وہ اٹھا لی اور وہ شخص جو ہے اس کا مکان فلانی جگہ پر ادھر آخری سرے کے اوپر واقع ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا لمبا تڑنگا جو گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس شخص نے میری زرہ کے اوپر ایک
हंडिया पतीली उल्टी करके रख दी है और उसके ऊपर ऊंट का कुजावा रख दिया, उसको छुपा दिया हुआ है, तो तुम खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ और जाके कहो कि मेरी ज़रा उससे वसूल करें, और उसके बाद तुम मुसलमानों के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ और उनसे कह देना कि मेरे ज़िम्मे इतना कर्ज बाकी है और मैंने अपना इतना माल पीछे छोड़ा है और मेरे फला फला गुलाम में उनको आज़ाद करता हूँ। साबित ने ख्वाब में ही उनको फरमाया कि देखो तुम खाली इसको एक ख्वाब समझकर टाल ना देना, जो कह रहा हूं उसी तरह करो। वो शख्स सुबह उठा, हैरान भी था, वो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा कि रात को तो मुझे एक ख्वाब मिला। तो उन्होंने जो तहकीक करवाई तो बिल्कुल उनके बताए हुए पते के मुताबिक उनकी ज़रा मिल गई, वो उन्होंने वसूल कर दी। अब ये खलीफा आए, सिद्दीक़ अकबर के पास रज़ी अल्लाह आए और कहा कि मुझे ये वसीयत है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद शहादत ख्वाब में जो उनको वसीयत पहुंचाई गई उस तरीके को उन्होंने पूरा करवाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा कराम तो ऐसे आशिक थे सुन्नतों के और अल्लाह का हुक्म पूरा करने पे कि उम्मी हालात में तो इंसान सहाबा करते ही थे, लेकिन कभी जिहाद पे जाना या अचानक शहादत का मौका आ गया, कोई चीज पीछे रह गई, किसी से कर्ज लेना पड़ गया और कोई बात आ गई जो लिख नहीं सके, किसी को गवाह नहीं बना सके, या कुछ ऐसी कमी पेशी आ गई, तो मौत के बाद ख्वाब में आकर अपनी वसीयत को पूरी करवाई कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने साफ सुथरे खड़े, वहां कोई हक मांगने वाला ना आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उन्होंने वसीयत की और उनका कर्जा बाकायदा उतारा गया। भाई ये तो सहाबी थे, उनकी तो शान बुलंद है, वो शाही दरबार के लोग थे, उनकी बातें कुछ और हैं। मेरे और आपके लिए क्या है कि हम लिख के जाएं, हम ये ना सोचें कि भर देंगे बाद में कोई ख्वाब में आके किसी को कह देंगे या हमारे बाद वाले खुद ही शरीयत को पूरा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। हम खुद ही वसीयत करें और उसमें देर न करें। जितनी भी हमारी चीजें हैं हम उसके बारे में वजाहत करें। घर के अंदर अगर चमचा भी है तो भाई ये मेरा है, ये मेरी बीवी का है, या मेरे बेटे का है, किसका है, हर चीज की हम तफसील बनाएं और उसको वजाहत के साथ इत्तला करें और ये काम खुद करके जाएं, ये इंतहाई जरूरी है। और इस तमाम तफसीलात में हमें उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की मदद की कदम ब कदम जरूरत रहेगी, खुद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अच्छा, मामलात जुबानी कह देना काफी रहता है या तहरीरी भी होने चाहिए? भाई एक शख्स के पास माल था, कुछ चीजें थी, उसने जुबानी वसीयत कर दी, बेटा तुम्हारा ये, छोटे बेटे को कहा तुम्हारा ये, बेटी ये, तुम्हारा फला फला फला, और काम खत्म हो गया। क्या ये काफी है? हरगिज़ काफी नहीं, हरगिज़ काफी नहीं, हरगिज़ काफी नहीं कि जुबानी वसीयत कर दी बस खत्म। क्या होगा? वक्त के साथ साथ कोई भूल जाएगा, किसी को होशियारी चालाकी आएगी, किसी का कोई मफाद बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। एक को घर दिया, एक को दुकान दी, एक की प्रॉपर्टी आज 10 लाख की थी, दूसरी भी 10 लाख की थी, 2 साल बाद वो एक जो है वो 30 लाख की हो गई, दूसरी 12 लाख पे भी नहीं पहुंची। अब बहुत सारे फितनों के मामला खड़े हो जाएंगे। मफादात वक्त के साथ बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है। तो जो लोग सिर्फ जुबानी कलामी करके कि जी मेरी औलाद को मैंने समझा दी है, ये बड़ी जो है ना वो दूधो धुली हुई है और आसमान से उतर के आई है, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा? जुल्म, कतर रहमी, दुश्मनी, इनाद, दोस्त, नफरतें, ये सब उसकी बुनियाद बनेगी और सारा गुनाह इसमें लगेगा। तो मामलात को तहरीर में लिखना, गवाहों को भी बना लेना और इत्तला कर देना, ये सारी चीजें जरूरी हैं ताकि शैतान और नफ्स ये भी कोई मकर न दे सकें। इंसान खुद ही काफी है, कोई थोड़ा मक्कार तो नहीं है, लेकिन नफ्स और शैतान मिलके तो फिर ये जनाब, शैतान को 10 से जरूरत हो तो शैतान 100 शैतान भी वही काम बनेगा। तो बहुत एहतियात के साथ लिखने की जरूरत है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।